سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ بلوچستان کی بچیاں خواتین سڑکوں پر رول رہی ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر مین اللہ کا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی تقریب سے خطاب۔ کہا ریاست کا کام اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ریاست لاپتہ افراد کے کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے۔ علیمہ خان کے بیٹے قانون کی گرفت میں 9 مئی مقدمات میں دوسرا بیٹا بھی 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ گرفتار شیر شاہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ دوران سماعت جج نے میڈیا نمائندوں کو عدالت سے نکال دیا۔ کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ شاہریز عظیم پہلے ہی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہریز اور شیر شاہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں۔ شواہد پر گرفتار کیا۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت شیر شاہ سزا یافتہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا۔ پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شاہریز خان کو بھی جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں بھائی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل چلا رہے تھے۔ شیر شاہ اور شاہریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ دونوں بیٹوں کا جرم یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے فیصلوں سے یہ ڈوب رہی ہے۔ حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے فیملی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو مزید دبایا جا سکے۔ 9 مئی کے کردار اب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا دو ٹوک موقف۔ کہا عوام ان شر پسندوں کے چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے۔ جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے کا ٹرائل مکمل کر لیا۔ کیس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا قومی اور صوبائی ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں دونوں جماعتوں نے مل کر حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ حنیف عباسی بولے ہم اتحادی ہیں۔ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے۔ ضمنی انتخابات میں ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعظم کا عزم۔ گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں سیلابی صورتحال پر خصوصی احکامات۔ کہا کہ متاثرین کے ریسکیو اور امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ تمام متاثرین تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کی گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ سیلاب کی اطلاع دینے پر غزر کی رہائشی وسیعت خان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ وسیعت خان کا بروقت مطلع کرنے پر جانی نقصان سے بچنا ممکن ہے۔ نذیر بھٹو کا وعدہ تھی کہ وہ روٹی کا اپنا مکان دے گی، تو میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں اور آپ سب کا گھر یا بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اور ان گھر کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مالکانہ حقوق ہے، جو صنعتیں ہیں، وہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم آپ کا نام کریں، خاص طور پہ ان گھر کی خواتین کا نام کریں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔
सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश भी करेगी। सिंध हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रतोडेरो की यूनियन काउंसिल वारिस टेनू अहमद सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का जायजा। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हवाल दरियाफ्त किया। गाँव खैर मोहम्मद बरूही के मकीनों ने मसाइल के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। गजर में ग्लेशियर फटने से मुतासरा गांव में तबाही के मनाजर। गांव तालेदास के मकीन खामा बस्ती में मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा। इमदादी कार्रवाई को जायजा लिया। मुतासरीन से भी मिले। पानी और बिजली, राब्ता, सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। विफाक से मदद मांग ली। बर वक्त इत्तला देकर इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहे को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स देने की हिदायत। गजर दाइन में इमदादी काम करने वाले नौजवान को भी इनाम से नवाजा गया। ज़िला शिगर में शहराए केटू की मुसलसल बंदिश। नवाही गांव बरालदू के सैकड़ों अफराद कई रोज से महसूर। खुराक और अद्वियात की बुनियादी सहूलियात भी नायाब। भारत के बगैर इत्तला छोड़े पानी से दरियाओं में हलचल। सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। आमद 1,98,886 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक। तेज़ बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतादिद आरजी बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चिरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरिया सतलुज बेफर गया। मौजा जहांपुर का जिम्मेदार बंद टूट गया। कोट अद्दू में हेड तौसा के मकाम पर दरिया सिंध में तोगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदनुमा के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज भी पानी की सतह से मज़ीद बुलंद हो गया। कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की हल्की बारिश। गुजरात में तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट और लाला मूसा में बारिश। NDMA की 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। बारिशों के बाद मेयर कराची को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। गवर्नर सिंध की वजाहत। कहा कि मेयर कराची को ऑफर की कि मिलकर चलते हैं। मुझ पर पार्टी का जो कर्ज था उसको पूरा करने की कोशिश की है। मुझ पर सियासी और हसद की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मुझ पर करप्शन का कोई इल्ज़ामात नहीं लगाता। हम मुल्क की मैशत को मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जापान के शहर ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का दौरा। एक्सपो एसोसिएशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने खैर मकदम किया। वज़ीर ने एक्सपो के लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तक़बिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। मार्के हक़ के बाद अब मार्के मैशत की बारी है। ताजी रहनुमा असम तनवीर का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन की गलत हरकत पर पाक अफवाज ने सबक सिखा दिया। मार्के मैशत की जंग हमने लड़नी है। हमारा हदफ $100 अरब बरामदात है। गुर्बत और महंगाई पर काबू पाना हमारा हदफ है। सियानी फौज की गजा में बारूद की बरसात। मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों की मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 16 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत ने फ़लस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। खुराक की कमी से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फ़लस्तीनियों के लिए 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुँच गए। इमदादी सामान की तीसरी खेप गज़ा रवाना की जाएगी। फ़लस्तीन में अमन कोशिशों को नाकाम बनाने की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब। साबिक़ तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने हकीकत बता दी। कहा बाइडन इंतज़ामिया ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी रोड मैप फराहम किए जाने का झूठा ऐलान करके दुनिया को गुमराह किया। हमास मुस्तकिल जंगबंदी चाहता था लेकिन इसराइल ने इनकार किया। असल रुकावट इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी शराइत थी।